دوبارہ آغاز کرنے کی طاقت اکثر اسی دل میں پیدا ہوتی ہے جو سب سے زیادہ ٹوٹ چکا ہو۔ بعض رحمتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان نے مانگی نہیں ہوتی، مگر وہی زندگی بچا لیتی ہیں۔ چھپی ہوئی امید اکثر انہی لمحوں میں سانس لیتی ہے جب انسان خود کو بالکل اکیلا سمجھ رہا ہو۔ طوفان کے بعد آنے والی خاموشی انسان کو خود سے دوبارہ ملوا دیتی ہے۔ دوبارہ شروع کرنے کا حوصلہ ایک دن میں نہیں آتا، یہ آہستہ آہستہ دل میں جگہ بناتا ہے۔ بعض اوقات اللہ کی مدد اس شکل میں آتی ہے جسے ہم پہلے پہچان نہیں پاتے۔ امید ہمیشہ اونچی آواز میں نہیں بولتی، اکثر وہ خاموشی میں زندہ رہتی ہے۔ گرنے کے بعد اٹھنے والا انسان کبھی دوبارہ ویسا نہیں رہتا جیسا پہلے تھا۔ گرنے کے بعد جو روشنی ملتی ہے وہ انسان کو یہ یقین دلا دیتی ہے کہ اندھیرا آخری سچ نہیں ہوتا۔ روح کی بحالی تب شروع ہوتی ہے جب انسان خود کو الزام دینے کی بجائے قبول کرنا سیکھ لے۔ درد کے بعد اٹھنا آسان نہیں ہوتا، مگر یہی اٹھنا انسان کی اصل پہچان بن جاتا ہے۔ جب ایمان دوبارہ جاگتا ہے تو خوف آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ تکلیف کے اندر بھی ایک خاموش حسن ہوتا ہے جو انسان کو اندر سے گہرا بنا دیتا ہے۔ افراتفری کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ عام سکون نہیں بلکہ آزمائش کا انعام ہوتا ہے۔ ہر زوال اپنے اندر ایک نئی روشنی کا وعدہ چھپائے رکھتا ہے۔ جب روح تھک جاتی ہے تو اسے شور نہیں بلکہ نرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ درد اگر سمجھا جائے تو وہ انسان کو توڑنے کی بجائے نکھار دیتا ہے۔ ایمان کی واپسی کسی معجزے سے نہیں بلکہ صبر کے چھوٹے قدموں سے ہوتی ہے۔ دکھ انسان سے بہت کچھ چھین لیتا ہے، مگر احساس کی گہرائی واپس دے جاتا ہے۔ انتشار کے بعد ملنے والا سکون انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز وقتی ہوتی ہے۔ طوفان کے گزرنے کے بعد انسان خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط پاتا ہے۔ روح کی مرمت وقت لیتی ہے، مگر جب ہوتی ہے تو انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ نیا آغاز ہمیشہ صاف کاغذ پر نہیں ہوتا، اکثر وہ پرانے زخموں کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ درد کے بعد ملنے والی طاقت شور نہیں مچاتی، خاموشی سے سنبھالتی ہے۔ کچھ مہربانیاں زندگی میں ایسے موڑ پر ملتی ہیں جہاں امید تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ جب ایمان دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو دل کو سہارا مل جاتا ہے، جواب نہیں۔ امید کبھی ختم نہیں ہوتی، بس بعض اوقات وہ تھک کر خاموش ہو جاتی ہے۔ تکلیف انسان کو کمزور نہیں بناتی بلکہ اس کی اصل گہرائی دکھاتی ہے۔ افراتفری کے بعد آنے والا سکون انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ طوفان گزر جانے کے بعد دل میں جو خاموشی ہوتی ہے وہ شکر سے بھری ہوتی ہے۔
हर अंधेरा इस बात का ऐलान नहीं होता कि रोशनी खत्म हो गई है। रूह की बहाली तब मुमकिन होती है जब इंसान खुद से लड़ना छोड़ दे। दोबारा खड़े होने की ताकत अक्सर आंसुओं के बाद जन्म लेती है। दर्द के बाद उठने वाला इंसान दूसरों के दर्द को ज्यादा समझने लगता है। बाज रहमतें आजमाइश के लिबास में आती हैं ताकि इंसान संभल जाए। ईमान की नई शुरुआत इंसान को कामिल नहीं बल्कि मुतमईन बना देती है। उम्मीद हमेशा मुस्तकबिल में नहीं होती, बाज औकात वो हाल को संभालने में होती है। तकलीफ में भी अगर सब्र हो तो वो खूबसूरती में बदल जाती है। इंतशार के बाद जो सुकून मिलता है वो दिल की थकन उतार देता है। तूफान के बाद इंसान को खामोश रहना आ जाता है, घबराना नहीं। गिरने के बाद मिलने वाली रोशनी इंसान को आजिज़ी सिखा देती है। रूह की बहाली का पहला कदम खुद को माफ करना होता है। नया आगाज हमेशा खुशी से नहीं, हिम्मत से शुरू होता है। दर्द के बाद जो ताकत आती है वो दिखावे की नहीं होती। बाज मेहरबानियां सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि इंसान टूटने से बच जाए। ईमान की वापसी इंसान को सवालों से आजाद नहीं करती, बस सहारा देती है। छुपी हुई उम्मीद इंसान को वो दिन दिखाती है जो उसने कभी सोचे नहीं होते। तूफान के बाद दिल को ये यकीन हो जाता है कि सब कुछ गुजर जाता है। ये 3 खौफ अपने अंदर से निकाल दो, फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, नाकामी का खौफ। गलतियों से बचने की कोशिश कभी तरक्की नहीं देती। नंबर 2, पसंदीदगी का खौफ। सबको खुश करने की जिद आपकी सिमत बदल देती है। नंबर 3, तनकीद का खौफ। दूसरों की राय पर ज्यादा सोचना आपकी रफ्तार सुस्त कर देता है। गिरने के बाद उठना इंसान को दूसरों के सामने नहीं, खुद के सामने मजबूत बनाता है। रूह की बहाली एक लम्हा नहीं बल्कि एक मुसलसल सफर है। दोबारा आगाज करना कमजोरी नहीं बल्कि शऊर की निशानी है। दर्द के बाद उठने वाला इंसान खामोश मगर गहरा हो जाता है। आजमाइश में वही इंसान खुद को संभाले रखता है जो इन 4 सच्चाइयों की पहचान करना सीख ले। नंबर 1, हर चीज हमेशा नहीं रहती, हालात बदलते रहते हैं। कबूलियत सुकून देती है। नंबर 2, सब्र ताकत देता है, जल्दबाजी नुकसान पहुंचाती है, सब्र हल निकालता है। नंबर 3, अपने अमल पर यकीन रखो, कोशिश और नीयत पर भरोसा दिल को मजबूत करता है। नंबर 4, लोग बदल जाते हैं, हर रिश्ता या रवैया मुस्तकिल नहीं, उसे समझना सुकून बख्शता है। गैर मुतवक्के रहमत इंसान को ये सिखाती है कि सब कुछ हमारे इख्तियार में नहीं। ईमान की नई जिंदगी
दिल को बोझ से हल्का कर देती है। उम्मीद अक्सर टूटे हुए दिलों में ज्यादा मजबूत होती है। जो इंसान इन 3 चीजों पर यकीन रखना सीख ले, वो जिंदगी में कभी हार नहीं मानता। नंबर 1, खुद पर भरोसा। अपनी सलाहियतों और फैसलों पर यकीन रखना कुव्वत देता है। नंबर 2, मेहनत के असर पर ईमान। कोशिश करने वाला कभी बेसूद नहीं रहता। नंबर 3, अल्लाह की कुदरत पर एतमाद। हालात के बावजूद अल्लाह पर भरोसा रखना हौसला और सुकून देता है। तकलीफ अगर समझ के साथ झेली जाए तो वो इंसान को निखार देती है। इंतशार के बाद मिलने वाला सुकून दिल को खुद से जोड़ देता है। तूफान के बाद आने वाला इत्मीनान इंसान को खामोश शुक्रगुजार बना देता है। तकलीफ के अंदर छुपा हुस्न इंसान को नरम दिल बना देता है। अफरा तफरी के बाद आने वाला सुकून जिंदगी की कदर सिखाता है।